بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ جاؤ لے جاؤ نیند میری، اف نہ کریں گے ہم، جو لے جاؤ گے خواب میرے تو کیسے جئیں گے ہم، جینا ہم کو تو آتا نہیں تیری یادوں کے سوا، مرنا بھی اب ناممکن ہے تیری باہوں کے سوا۔ وہ ہولے ہولے گٹار کی دھن پر سامنے بیٹھا یہ بول گنگنا رہا تھا۔ درمیان میں ایک بہت خوبصورت جھیل تھی، جھیل کی اس پر وہ بیٹھا تھا، جھیل کی اس پر وہ بیٹھی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا ہوا تھا، اس کی آواز میں بھی نمی محسوس ہوئی تھی اسے۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، بازوں کو فولڈ کیے، سر پر پٹی باندھے وہ بیٹھا تھا اور وہ پٹی کے اوپر بال بکھرے تھے۔ وہ بالکل اسی کنڈیشن میں تھا جیسی کنڈیشن میں اس نے اسے آخری بار دیکھا تھا یا وہ اپنی زندگی کسی اور کے نام لکھ رہی تھی۔ وہ مخمور ہوئی بنا پلک جھپکے اس کے نقوش کو دور سے دھندلائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں غم کر رہی ہو؟ کچھ چیزیں کبھی نصیب میں نہیں ہوتی اور احاب رنداوا بہت قیمتی ہے، اور قیمتی چیزیں مقدر میں بہت کم لوگوں کی لکھی جاتی ہیں۔ اس کے ذہن سے آواز آئی تھی، تو کیا ہوا؟ وہ بہت قیمتی ہے، میں مانتی ہوں، مگر دل پر اختیار تھوڑی ہے۔ ہم کسی کو بتائے بغیر اس کی چاہت میں اپنی زندگی کے کئی حصے گزار سکتے ہیں۔ ایک وعدہ شفاف محبت کا ہم خود سے بھی تو کر سکتے ہیں کہ کچھ محبتوں میں ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں ان 3 لمحوں کو اپنی زندگی میں پرو کر خود کو اس کے عشق کے تابع کر چکی ہوں کہ جب وہ مجھے پہلی بار میری مایوں والا دن ملا تھا، جب وہ مجھے دوسری بار میری مہندی پر ملا تھا، اور جب وہ مجھے تیسری بار میرے نکاح پر ملا تھا، اور ہر بار میرے دل نے اس کے عشق کو قبول کیا ہے، ٹھہرایا تھا میرے لیے، اور میں پاگل اس سے عشق نکاح کر بیٹھی ہوں جس میں جدائی نہیں ہوتی، جس میں رہ فرار نہیں ہوتی، جس میں سلب کر لیے جاتی ہیں جدائی کے تمام حقوق، اور جس میں طلاق صرف سانسوں کے ٹوٹنے پر دی جاتی ہے کہ جب ملک الموت سانسیں کھینچ لے تو عشق امر ہو جائے۔ ایسا خالص سننے جیسا عشق ہے۔ مجھے احاب رنداوا سے اس کے دل سے آواز آئی تھی اور وہ تڑپ کر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا کہ آواز آنا بند ہو گئی، اور پھر اچانک اس نے دیکھا تھا کہ وہ کسی بہت خوبصورت لڑکی کا ہاتھ ہمیں وہاں سے اٹھا تھا۔ لڑکی کی چونکہ اس کی طرف پش تھی، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر احاب رنداوا کے فیس ایکسپریشن وہ اچھے سے دیکھ پا رہی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ پھر اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس جھیل کے کنارے گیلی مٹی پر گول گھمایا تھا۔ وہ لڑکی خوش تھی، مسکرا رہی تھی، اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے اس کے ساتھ ہی گھوم رہے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اس کے سینے میں شرم سے منہ چھپا گئی تھی۔ دونوں کے دل تیزی سے دھڑکے تھے۔ احاب نے اس کی کمر کے گرد بازو ہیل کیے تھے اور بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، خوش تھا، بہت خوش، اور اسے خوش دیکھ کر منتہا بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ بہتی آنکھوں سے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا تھا وہ اسے جھٹکے سے لہراتے اس لڑکی کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اور اس کی روح فنا ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی کانپتے جسم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی پشت کو سینے میں پہنچے باری باری اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں دساتا اس کے پیٹ پر باندھ گیا تھا۔ اس نے اس کے لمس، اس کے ہاتھوں کی حرارت کی شدت پر آنکھیں بند کی تھیں۔ اب وہ اس کے کندھے پر اپنے دہتے لب رکھ کر اس پر کاندھے سے ہوتا ہوا گردن تک بھیگے شدت بھرے جان لیوا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ سمٹ کے رہ گئی تھی خود میں، اس کے سانس گہرے ہوئے تھے۔ دھڑکنوں نے اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کیا تھا کہ وہ ان کے بھاگنے کی گونج کانوں میں سن رہی تھی۔ وہ اسے پناہوں میں بھرے اپنی قربت کے ہر رنگ سے رنگین کر رہا تھا، سجا رہا تھا۔ اس کی پناہوں میں قید منتہا اور جھیل کی اس پر کھڑی منتہا، دونوں کے دل پسلیوں میں ایسے دھڑک رہے تھے جیسے ابھی باہر آ جائیں گے۔ احاب بند آنکھوں سے گردن پر اس کی بے اڈکی چون اور گھبیر سانسوں کی بے باکیوں سے بے حال ہوتے اس نے اس کو ہوش دلانا چاہا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ اس کی شدت سے بے حال ہو کر نہیں سہ پائے گی اس قربت کو۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کی آنکھوں پر باری بار لاب رکھتے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی۔ اس نے اس کے لو ہینڈل پر دونوں ہاتھ رکھے کمر سے اٹھا کر اس کے کانپتے پاؤں کو اپنے پاؤں پر رکھا تھا۔ ٹھنڈل لگ رہی تھی مجھے، اس نے دوبارہ اس کو گردن میں منہ چھپاتے دیکھتے کہا تھا۔ مجھے بھی، اس نے اس کی کان کو لو کو دانتوں میں تلے دباتے پر پور شدت لمس چھوڑتے کہا تھا۔ چلیں یہاں شش، اس کے گلابی تھر تھرتے لبوں کو حرکت کرتے دیکھ وہ ہوش کھو بیٹھا تھا۔ بڑی نرمی سے جھک کر
अपने झुलसते लब्बों से उसके नरम गुलाबी पंखड़ियों जैसे लब्बों पर गिरफ्त रखी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गिरफ्त मजबूत होती गई थी, बहुत मजबूत। वो हर गुजरते लम्हे के साथ अपनी शीतों में इजाफा कर रहा था कि उसकी सांसों को खुद में खींचती हल्कान हो रही थी। एक जुनून था जो उसके अंदर उंडेल रहा था। वो कतरा कतरा उसकी हर सांस में अपनी सांस मिलाकर चौंध रहा था, उसे किसी मताह की तरह। और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े दबे दबे सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रही थी। और फिर उसने आखिरी ज़रब लगाई थी उसके निचले होंठ पर, अपनी शिद्दत दिखाते खून की बूंदों को चुन लिया था। अपनी सांसों में वो बेसुध हुई थी और वो सैर ही नहीं हो रहा था उसकी मदम सांसों का ख्याल करते। उसने उसके लबों को बड़ी नरमी से छोड़ा था। वो लंबे लंबे सांस लेते उसके सीने में मुंह छुपाए रोने लगी थी। और वो उसकी कमर सहलाए नरमी से उसकी पेशानी पर लब रखे गहरा मुस्कुरा रहा था। झील की उस पर खड़ी मिंतहा ने गहरे सांस लेते अपने दिल की धड़कनों पर हाथ रखा था। वो लर्ज गई थी उसके इस शिद्दत भरे लम्हत से। खुद की सांसों में दूर खड़े हुए भी उसे उसकी सांसों की खुशबू आ रही थी। दफ्तन एक तेज़ हवा का झोंका आया था और झील की उस पर खड़े मिंतहा और हिहाब को इस झोंके ने छुआ था। वो दोनों इस जानलेवा झोंके के आते ही अलग हो गए थे एक दूसरे से। उसने देखा था दरख्त की टहनी टूटकर पानी पर गिरी थी और मिंतहा और हिहाब खो गए थे। उसे लगा था वो झील के उस पर देख रही है, मगर वो तो झील के पानी पर वो अलुयन देख रही थी जो टहनी के गिरते ही ख़त्म हुआ था। एहाब, उसने तड़प कर पुकारा था, एहाब एहाब। वो चीखे मारकर रोने लगी थी। एहाब ज़मीन पर सोते में उसने चादर के कोने पकड़ते पसीने से तरबितर वजूद से कहा था और उठ बैठी थी। ए चल निकल यहाँ से, आधी रात नींद खराब कर रही है। पिंकी ने उसके यूं चिल्लाने पर उठकर बैठते कहा था। वो अपनी भीगी आंखों और आंसू को साफ करने लगी थी। चल निकल, दफ़ा हो, सुना नहीं? उसको टस से मस न होता देख वो उठ बैठी थी और हाल के बल चिल्लाई थी उस पर। वो लरजते जिस्म से खुद पर लपेटी चादर उठाते बाहर निकली थी और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के सामने बने पिलर के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी ठंडे फर्श पर। या अल्लाह पाक, वो ठीक हूँ। ये कैसा ख्वाब था? उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज़ उनकी हिफाजत करना। उन्हें हसदीन के हसद से और दुश्मनों के शर से महफूज रखना, प्लीज़ अल्लाह पाक। ऐ कुर्सियों के मालिक, मेरे इश्क की हिफाजत फरमाना। उसके चेहरे को तसव्वुर में लाते उसने आयतुल कुर्सी का विर्द किया था और फिर फूंकी थी उसके चेहरे पर भीगी पलकों से। गैर इरादी तौर पर अपने ही हाथ अपने लबों पर लगाते उसके दिल की धड़कन बुरी तरह धड़की थी। और फिर अचानक दिल ने एक बीट मिस की थी। वो खुद में ही सिमट गई थी। ख्वाब में वो जैसे उसकी कुर्बत में सिमटी हल्कान हो रही थी। अब भी दिल ने बुरी तरह धड़कते उसके लम्हत की शिद्दत से ख्वाहिश की थी, मगर वो जानती थी वो ख्वाबों में मिल सकते हैं, सुरबों में मिल सकते हैं, मगर एक नहीं हो सकते। वो ऐसे वजूद हैं जो आसमान और ज़मीन है, और कभी आसमान और ज़मीन भी एक हुए हैं। और वो भी तब जब दुनिया के सामने वो बेकिरदार हो गई थी, जब सारे ज़माने के सामने उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ी थीं, जब सारे ज़माने के सामने उसकी किरदार कुशी हुई थी, और तब जब उसके अपने शुआ ने उसकी ज़बान पर जुल्म का कुफ्र लगाकर उस पर तलाक का दाग डाला था। वो एक बद किरदार तलाक याफ्ता लड़की भला कैसे उसकी बन सकती थी? कभी भी नहीं। और शायद ये मिलन ऐसे ख्वाबों में ही रहना था। उसने हिचकियों से रोते किसी बच्चे की तरह खुद को खुद में समेटा था। उसका लमस गर्दन पर महसूस हो रहा था। उसके हाथों की हरारत अपने हाथों की उंगलियों पर महसूस हो रही थी। उसकी सांसों की चुभन कितना भर दिया था उसने उसे चंद लम्हों में ज़मीन से उठाकर अर्श पर बिठा दिया था, और कितना खाली कर दिया था ना उसे उसकी किस्मत ने अर्श से उठाकर उसे फर्श पर पटका था। और कितना खाली कर दिया था ना उसे उसकी किस्मत ने अर्श से उठाकर उसे फर्श पर पटका था। खुशगुमानियों से हकीकत का सफ़र मिनटों में तय हुआ था। वो रोते हुए फीकी मुस्कुराहट से हंसी थी। ऐ ज़िंदगी, मुझे तू बता, मैं तुझे कहाँ मिलूँ जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ आंखें नम ना हों, जहाँ दिल में ख्वाहिशों की। मगर ज़िंदगी तो उनको मिलती है जो जिंदा होते हैं। तू मिंतहार रोएल तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसके माँ बाप चले गए थे। उस दिन वो भी मुर्दा हो गई थी। ज़िंदगी जिंदा नहीं थी उसमें। ठंडे फर्श पर बैठे कितनी देर वो उसके इश्क में कतरा कतरा फना हो रही थी, और इश्क भी वो जो लाहासिल था। उसको तो ये उम्मीद नहीं थी कि दोबारा दीदार यार भी नसीब होगा या नहीं, कुजा के ये उम्मीद होती कि उसे उसका इश्क मिल जाएगा। यहाब रंधावा उसकी किस्मत का मुकद्दर बनकर चमकेगा। फिर भी दिल में एक मुबहिम सा दिया कभी कभी जगमगाता था, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि मायूसी गुनाह है, और वो मायूस नहीं होती थी कभी भी रब की रहमत से। कहाँ जा रहे हैं आप? फ़हीम ने बीरबल को गुस्से से पिस्टल लेकर निकलते पूछा था। उस लड़की का दिमाग दुरुस्त करने जा रहा हूँ जो मेरे रास्ते का कांटा बनी हुई है और मुझे ही डबल क्रॉस कर रही है। जाना तो ज़ुहैशा के पास भी चाहता हूँ, मगर इस वक्त अपने लिए कोई भी नई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता। उसने गुस्से से फन फराते कहा था। नहीं सर, इस वक्त आपका यहाँ से निकलना बेहतर नहीं है।
और ना ही ऐसे निकल कर आप अपने प्लान को ख़राब कर सकते हैं। अगर आप एक तरफ देखें तो मोमिन की किडनैपिंग आपके हक़ में ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप इस तरह एक ही दफ़ा उन पर झपटेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा संभलने का। रही बात मोमिन की, तो उसे किसी भी तरह हम निकलवा लेंगे वहाँ से, और इस तरह आपका प्लान भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बीरबल जिंदा है, उसने समझाते हुए कहा था। मगर इस दौरान उन्होंने कुछ और प्लान कर लिया। तो बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा था, क्यों प्लान करेगा कुछ, बिकॉज वो तो अपने एक ही दुश्मन को जानते हैं और वो है मोमिन। दूसरा दुश्मन कौन है, फाह के फरिश्ते को भी नहीं पता। सो जस्ट रिलैक्स, जोश में होश ना खोएं। वो आपको पैंक करना चाहते हैं और आप पैंक हो रहे हैं। वो तो यही तो चाहते हैं कि आप पैंक होकर कुछ उल्टा सीधा करें ताकि वो मामले की गति को सुलझाएं, और हमें यही नहीं करना। उसने एक बार फिर समझाया था, तुम ठीक कह रहे हो, एक ही बार मजबूत और कारी ज़रब लगाकर उनको चारों खाने चित करना होगा हमें, ताकि फिर कभी वो संभल ना सके। और रही बात मोमिन की, तो वो मेरे अलावा अगर उसको कोई भी तकलीफ़ पहुंचाएगा तो मेरे कहर से बच नहीं पाएगा। मैं देख लूँगा, अब तुम जाओ। उसे कहते उसने वहाँ से भेजा था और वो चले गया था। उसने दोबारा से टेप ऑन करके ज़ोएशा की पिक्स निकाली थी। हर तस्वीर में वो उसे डरी डरी सहमी सहमी लगी थी, मगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी थी उसके शफाफ चेहरे पर मेकअप की छाप उसे हसीन से हसीन तर बना रही थी। बीरबल ने हसरत से उसके चेहरे के एक एक हद्दो खाल पर उंगली फेरी थी और फिर उसकी कमर पर रखा और सम का हाथ थमा देखा था। गुस्से से मुठियाँ बेंची थी उसने। फिर टेप को पटका था टेबल पर। कार लो जितने भी तुमने जतन करने हैं, जितना छूना है, हक जताना है, मेरी ज़ोएशा पर जता लो। मगर ये खुश फहमियाँ तुम्हारी दरी की दरी रह जाएंगी जब मैं उसे किसी बाज की तरह तुम्हारे होने से पहले ही झपट कर ले उड़ूंगा और फिर तुम बस दीवारों में सर पटकोगे। असम सुल्तान चौधरी अपने दिल को तसल्ली देता वो जानदार कहकर लगाते हुए हंसा था। मैं उसे वापसी पर वो सब घर आए थे। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेटे थके हुए थे। अरसम भी अपने कमरे में आया था, फिर फ्रेश हुआ था, गर्दन पर तौलिया लपेटे वो कदम कदम चलता अपने बाप की तस्वीर के पास आया था। मैंने अपना मकसद पा लिया है पापा, वो ठीक 2 दिन बाद मेरे निकाह में होगी और फिर मैं उसे ना जिंदों में छोड़ूंगा ना मुर्दों में। आप ये मत समझिएगा कि अगर मैं उससे प्यार से बात कर रहा हूँ या उसके लिए मेरे दिल में नरम गोशे पैदा हो रहे हैं पापा, आई हेट हर। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि उसे मेरे लमस की आदत हो। वो दिल में दूर कहीं छुपी मोहब्बत है। वो उसके तन बदन में रम के हलकोरे ले और फिर मैं उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर इस कदर उसमें नफरत भरूँ कि वो खुद भी मौत की दुआ मांगे तो उसे ना मिले मौत। पापा, आपके और मामा के बगैर जो दिन हमने गुजारे हैं वो हम जानते हैं। इस लड़की की तबाही का मुकद्दर मुझसे जुड़ा है और मैं उसे हर तरह से तबाह करूँगा। रही बात हैसम और फाह की, तो मैं ये कभी नहीं होने दूँगा। अपने बाप के कातिल के बेटे को अपनी बहन दे दूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने कहते दीवार पर मुक्का मारा था, फिर आंखों में नमी लिए अलमारी के पास गया था और वहाँ रखा पजल बॉक्स निकाला था। पजल बॉक्स देखते ही उसके कानों में सेम टेम्बर के अल्फाज गूंजे थे। जब उसने उससे पूछा था कि क्या आपको मालूम है कि वो ये स्पेशल बॉक्स किस मकसद के लिए बनवा रहे थे, अरसम ने पूछा था। नॉट श्योर, बट उन्हें यह श्योर था कि एक दिन ये बॉक्स खुलेंगे ज़रूर, सीज टेम्बर ने कहा था। उसने बॉक्स को हिलाया था और नासमझी से इस बॉक्स के अंदर लिक्विड जेल को हिलते देखा था। इन बॉक्स के अंदर जो लिक्विड जेल है मिस्टर अरसम, वो हाइड्रोजन मिक्स करने से मोल्ड हो जाएगी और फिर कुछ लफ्ज़ बनेंगे। मैं बस इतना जानता हूँ, मगर आधे लफ्ज़ इस बॉक्स के अंदर है और आधे लफ्ज़ इस जैसे दूसरे बॉक्स के अंदर जिसे आपको ढूंढना होगा। अगर वो भी आपके पास है तो वेल इन गुड, फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं बस यहाँ तक जानता हूँ। मगर चूँकि इस पज़ल बॉक्स को जिनके लिए ये पज़ल बॉक्स बनाया गया है उनकी आवाज़ के सिग्नल पर सेट किया गया, इसलिए ये तब तक नहीं खुलेंगे जब तक इस पज़ल बॉक्स का ओनर खुद अपना नाम नहीं लेगा। सीज टिम्बर ने एक और बात उसे बताते कहा था। उसके लफ्ज़ों में एक ट्रांस की कैफियत में सीज की आवाज़ की बास गश्त हो रही थी। बड़ी गौर से वो हर तरफ से पज़ल बॉक्स को देख रहा था। हाँ, ये कलर मिलाने से ऊपर नहीं होगा, बल्कि इस टैग पर जब आप फिगर प्रेस करेंगे तो इसमें से एक ख़ास धुन निकलेगी। इस धुन के निकलते उसके इख्तिताम पर फ़ौरन आपको जिसके लिए पज़ल बॉक्स बनाया गया उसका नाम लेना होगा। तब ये ऑटोमेटिक लॉक से सारे कारना अलग कर देगा और उसका जेल एक ब्लॉक में जमा हो जाएगा जिसे आप आसानी से निकाल सकेंगे। फिर से लफ्ज़ों की बास गश्त पर इसने पज़ल बॉक्स को उल्टा किया था और उसके बिल्कुल नीचे सेंटर पर लगे टैग के नीचे फिगर प्रेस की थी। एक खूबसूरत सी धुन निकली थी इस पज़ल बॉक्स में से जो अरसम ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मैसमराइज हुआ था। उसने धुन के ख़त्म होते ही इस मैजिक लिक्विड को देखते अपना नाम पुकारा था और उसकी आवाज़ की वाइबर मिलते ही सारे कार्नर किसी फूल की तरह अलग अलग होने लगे थे
اور پھر سارا لکوڈ جیل ایک کارنر بلاک میں جمع ہو گیا تھا۔ وہ سب بہت میجیکل تھا ارسم کے لیے، وہ مبہوت ہوا تھا، اسے دیکھے جا رہا تھا۔ 1 2 3 یو ویسٹ یور ٹائم ارسم، اس کے مبہوت ہوتے دیکھنے پر پزل باکس میں سے آواز آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے نکالے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پزل باکس میں سے آواز آئی تھی، یو ویسٹ یور ٹائم، بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، اور پھر سے اپنی پہلی پوزیشن میں آ گیا تھا۔ ارسم اسے دیکھ کر دل فریب مسکراہٹ سے مسکرایا تھا۔ اسے اپنے باپ پر بے تحاشا پیار آیا تھا جو اس کے لیے اتنا کچھ سوچ گیا تھا۔ واقعی وہ پزل کوئی عام پزل باکس نہیں بلکہ میجیکل پزل باکس تھا، اور اب اسے اس کو سالو اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ مل کر کرنا تھا۔ اس نے اٹھ کر دوبارہ پزل باکس اپنے دراز میں رکھا تھا اور بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ آنکھیں بند کرتے وہ اپنی ذہن کے ڈرے ڈرے سہمے کانپتے وجود کو محسوس کرتے یاد کرتے سو گیا تھا۔ بہت خوش لگ رہی ہیں، منتہا نے سارا کے پاس بیٹھتے کہا تھا۔ منتہا بالکل آج میں اس قیدی جیسا فیل کر رہی ہوں خود کو جس کی سزا ختم ہونے والی ہوتی ہے، وہ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو آپ کی سزا ختم ہونے والی ہے؟ اس نے اس کے چہرے پر رونق کو دل سے محسوس کرتے پوچھا تھا۔ ہاں، کل کا دن وہ دن ہے جب میری سزا ختم ہو جائے گی، میرا بھائی میرے سامنے ہوگا، میں اسے 4 سال بعد محسوس کروں گی، دیکھوں گی، فیل کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت سے آنسو آئے تھے۔ اپنوں کا ملن کتنا سرشار کر دیتا ہے نا سارا پی، مگر جن کے ملن کی امید نہ ہو تب وہ انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ایسا ہی ہے منتہا، مگر کبھی کبھی آزمائشوں کے بعد جو تحفہ ملتا ہے اس کا نیم و بدل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ گہرے سانس چھوڑتے کہا تھا سارا نے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں بہت خوش ہوں آپ کو لے کر سر آپ پی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ بشام سر آپ کے سارے دکھوں کا، آپ کی تکلیفوں کا مداوع کریں گے، اسپیشلی عاشر بھائی کی کردار کشی کا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ تم نے سنا ہے نا منتہا، بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات خدا کی ہے۔ اب اگر کل رسوا ہوئے تھے ہم، تو عنقریب وہ ہمیں انہی لوگوں کے سامنے عزتوں سے نوازے گا، اور یہی میرے مولا کا کرم ہے، وہ پیچھے چھوڑنے یا بھول جانے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، اس کی ذات پاک بہت ہے پاک ہے۔ اس نے گہری سوچ میں ڈوبتے کہا تھا۔ بے شک سر آپ پی، وہ ہر طرح سے بتاتا ہے کہ ہم اس کے کن کے محتاج ہیں۔ سر آپ پی، اگر پنکی کا سچ سامنے آ گیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو مجھے بھی یہاں سے جاننا ہوگا کہ آپ میری ہیلپ نہیں کر سکتی، کہیں اور جاب ڈھونڈنے میں، کوئی اچھی جاب، یا پھر ایسے ہی کسی کیئر ٹیکر۔ اس نے مدد طلب نظروں سے کہا تھا۔ نہیں، مجھے کسی اور پر اعتبار نہیں ہے منتہا، اور پنکی کا سچ سامنے آنے کے بعد بھی تم اسی گھر میں میرے ساتھ رہو گی۔ منتہا، میں نے کبھی تمہیں الگ سمجھا ہی نہیں، مجھے تم میرے وجود کا حصہ لگتی ہو، بلکہ بالکل میری طرح، میری پرچھائی، میری بہن۔ اس لیے یہاں سے کہیں اور جانے کا سوچنا بھی نہیں، جہاں میں رہوں گی تم بھی میرے ساتھ رہو گی، اور میں اس معاملے میں کوئی بحث نہیں سنوں گی، سارا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ بدلے میں وہ سر ہلا گئی تھی، جانتی تھی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بغیر کوئی کام کیے وہاں نہیں رک سکے گی، اسے محنت کر کے اپنے بھائی کا خرچہ اٹھانا تھا۔ اس لیے وہ سوچ چکی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہی وہ یہاں سے چپ چاپ چلی جائے گی، کسی کو بھی بتائے بغیر، اور یہی بہتر بھی رہے گا۔ وہ سننے کے لیے لیٹی تھی کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی، میسج نوٹیفیکیشن بیل۔ اس نے واٹس ایپ آن کیا تھا اور ویڈیو میسج اوپن کیا تھا۔ فوفو، اس نے پھٹی پھٹی نگاہ سے اسکرین کو دیکھتے کہا تھا۔ نہیں فوفو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اگلے 15 منٹ کے اندر اس پتے پر پہنچو، ورنہ۔ اس نے وائس نوٹ آن کر کے سنا تھا اور پھر بھرائی آنکھوں سے جلدی سے اٹھی تھی۔ مسز رنداوا کے کمرے کی طرف بڑی تھی اور ان کا کمرہ چھان میرا تھا، یہی نہیں پورے گھر بھی وہ انہیں کہیں نہیں ملی تھی۔ اس نے اس وقت کسی کو بھی بتائے بغیر گاڑی کی کیز پکڑی تھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ لگتا ہے مسز رنداوا کو کس نے کڈنیپ کیا ہوگا۔ پلیز قسط کو لازمی شیئر کریں، جلدی سے لائک کمنٹ کریں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔